વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવો, જય જય શ્રી ગોકુલેશ. વૈષ્ણવ, ગઈકાલે આપણે સત્સંગમાં 10મ સ્કંદનો અધ્યાય 29મો, એમાં શ્લોક નંબર 36 થી 48 સુધીની સમજૂતી મેળવી. એટલે કે આ રીતે ગઈકાલે આપણે રાસપંચાયતનો પ્રથમ અધ્યાયની સમજૂતી પૂર્ણ કરી. હવે આપણે આજે શ્રી સુબોધિનીજી 10મ સ્કંદની એનું જે સુબોધ મંગલાચરણની 2 કારિકાનું પ્રથમ ગાન કરીશું. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિસાયિનમ લક્ષ્મી સહસ્ર લીલાભિઃ સેવ્યમાનં કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિસ્તથા ષડભિર્વિરાજતે યોષૌ પંચધારુદયે મમ. વૈષ્ણવ, આજના સત્સંગમાં આપણે 10મ સ્કંદ અધ્યાય 30મો એટલે કે રાસપંચાયતનો બીજો અધ્યાય, એના શ્લોક નંબર 1 થી 10 સુધીનું ગાન કરીશું. તો દરેકે દરેક વૈષ્ણવોએ એ તમારી પ્રિન્ટ હાથ પર રાખો અને વિનોદા શરૂ કરે છે એ પ્રકારે તમે બધા ગાન કરજો. અધ્યાય 30. શ્રી કૃષ્ણ વિરહમાં ગોપીઓની દશા. શ્રી શુક ઉવાચ. અંતર્હિતે ભગવતી સહસૈવં વ્રજાંગનાઃ અતપ્યન્તમ ચક્ષાણઃ કરિન્ય ઇવ યૂથપમ. અંતર્હિતે ભગવતી સહસૈવં વ્રજાંગનાઃ અતપ્યન્તમ ચક્ષાણઃ કરિન્ય ઇવ યૂથપમ. અંતર્હિતે ભગવતી સહસૈવ વ્રજાંગનાઃ અતપ્યન્તમ અચક્ષાણઃ કરિન્ય ઇવ યૂથપમ. ગત્યાનુરાગસ્મિત વિભ્રમેક્ષિતૈઃ મનોરમાલાપ વિહાર વિભ્રમૈઃ. આક્ષિપ્ત ચિત્તા પ્રમદારમાપતેઃ તાસ્તા વિચેષ્ટા જગૃહુસ્તદાત્મિકા. ગત્યાનુરાગસ્મિત વિભ્રમેક્ષિતૈઃ મનોરમાલાપ વિહાર વિભ્રમૈઃ. આક્ષિપ્ત ચિત્તા પ્રમદારમાપતેઃ તાસ્તા વિચેષ્ટા જગૃહુસ્તદાત્મિકા. ગત્યાનુરાગસ્મિત વિભ્રમેક્ષિતે મનોરમાલાપ વિહાર વિભ્રમૈઃ. આક્ષિપ્ત ચિત્તા પ્રમદારમાપતેઃ તાસ્તા વિચેષ્ટા જગૃહુસ્તદાત્મિકા. ગતિસ્મિત પ્રેક્ષણ ભાષણાદિષુ પ્રિયઃ પ્રિયસ્ય પ્રતિરૂઢમૂર્તયઃ. અસાવહં તુઇતિ અબલાષ્ટદાત્મિકા. ન્યવેદિષુ કૃષ્ણ વિહાર વિભ્રમાઃ. ગતિસ્મિત પ્રેક્ષણ ભાષણાદિ
नव्यवेदिषु प्रियः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहं द्वितीयबलास्तदात्मिकाः न्यवेदिषु कृष्णविहारविभ्रमाः गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरोध मूर्तया असावहं द्वितीय बलास्तदात्मिका न वेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा गायन्त्युच्चैर्मुमेव संहता गायन्तमुच्चैरमेव संवता विचिक्ष्युन्मत्वद्वनाद्वनम् विचिक्यु उन्मत्वद्वनादवनम् प्रपच्छु आकाशवदन्तरं बहिर् प्रपच्युः आकाशवत् अन्तरं वै भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् गायन्त्युच्चैर्मुमेव संहता विचिक्ष्यु उन्मत्वद्वनाद्वनम् प्रपच्छु आकाशवदन्तरं बहिर् भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् गायन्तुच्चैरुमेव संवता विचिक्यु उन्मत्वद्वनादवनम् प्रपच्युः आकाशवतन्तरं वै भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् दृष्टो वः कच्चिद् अश्वत्थ दृष्टो वा कच्चित् अश्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः लक्षणोग्रदनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा नन्दसूनुर्गतो रत्वा प्रेमहासवलोकनैः प्रेमहासावलोकनैः दृष्टो वा कच्चिद् अश्वत्थ लक्षणग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासवलोकनैः दृष्टो वा कच्चित् अश्वत्थ प्लक्षणग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो रत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित् कूरबकाशोक कच्चित् कुरबकाशोक नागपुन्नागचम्पकः नागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनीनाम् रामानुजो मानिनीनां गतो दर्पहरस्मितः गतो दर्पहरस्मितः कच्चित् कूर्मकाशोक नागपुन्नागचम्पकः रामानुजो मानिनीनाम् गतो दर्पहरस्मितः कच्चित् कुरबकाशोक नागपुन्नागचम्पका रामानुजो मानिनीनां गतो दर्पहरस्मितः कच्चित् तुलसी कल्याणी कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये गोविन्द चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् सह त्वानि कुले बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये स्वतानि कुले बिभ्रत् दृष्टिस्थिति प्योच्युतः मालतीयदर्शिवः कच्चिन् माल्त्यदर्शिव कच्चित् मल्लिके जातियूथिके मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं भोजनयन् यातः प्रीतिं भोजनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः करस्पर्शेन माधव मालतीयदर्शिवः कच्चिन् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं भोजनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः माल्त्यदर्शिव कच्चित् मल्लिक जातियूथिके प्रीतिं भोजनयन् यातः करस्पर्शेन माधव सूतप्रियालपन शासन को विदार
પ્રિયાલપન શાસન કો વિદાર જંબર્ક બિલ્વ બકુલામ્ર કદંબ નિપા જંબર્ક બિલ્વ બકુલામ્ર કદંબ નીપા નિન્ને પરાર્થ ભવકાય મુનોપકૂલા એન્ને પરાર્થ ભવકાય મુનોપકૂલા સંસંતુ કૃષ્ણ પદવીમ રહિતાત્મનામ્નઃ સંસંતુ કૃષ્ણ પદવીમ રહિતાત્મનામ્ન ચૂત પ્રિયાલપન શાસન કો વિદાર જંબર્ક બિલ્વ બકુલામ્ર કદંબ નિપા એન્ને પરાર્થ ભવકાય મુનોપકૂલા સંસંતુ કૃષ્ણ પદવીમ રહિતાત્મનામ્નઃ ચૂત પ્રિયાલપન શાસન કો વિદાર જંબર્ક બિલ્વ બકુલામ્ર કદંબ નીપા એન્ને પરાર્થ ભવકા યમુનોપકૂલા સંસંતુ કૃષ્ણ પદવીમ રહિતાત્મનામ્ન કિમ તે કૃતં ક્ષિતિતપો બત કેશવાંગ્રી કિમ તે કૃતમ ક્ષિતિતપોબત કેશવાંગ્રી સ્પર્શોત્સવ ઉત્પુલાંકિતાંગરૂઢે વિભાસી સ્પર્શોત્સવ ઉત્પુલકિતાંગ રૂહેર્વિભાસી અપ્યંગ્રી સંભવ ઉરુક્રમ વિક્રમાદ્વા અપ્યંગ્રી સંભવ ઉરુક્રમ વિક્રમાદવાન આહો વરાહ વપુષઃ પરિરંભણેન આહો વરાહ વપુષ પરિરંબનેન કિંતે કૃતં ક્ષિતિતપો બત કેશવાંગ્રી સ્પર્શોત્સવ ઉત્પુલકિતાંગરુહૈર્વિભાસી અપ્યંગ્રી સંભવ ઉરુક્રમ વિક્રમાદ્વા આહો વરાહ વપુષઃ પરિરંભણેન કિમ તે કૃતમ ક્ષિતિતપોબત કેશવાંગ્રી સ્પર્શોત્સવ ઉત્પુલકિતાંગ રૂહેર્વિભાસી અપ્યંગ્રી સંભવ ઉરુક્રમ વિક્રમાદવા આહો વરાહ વપુષ પરિરંબનેન વૈષ્ણવ આ 10 શ્લોકોનું ગાન પ્રેક્ટિસ તમારા બધાને થઈ હશે, સમજણ પડી હશે. હવે હું એક એક શ્લોક જ્યારે સમજાવીશ એટલે તમને એ વખતે ફરીથી તમે તમારી પ્રિન્ટમાં નજર રાખજો તો ઉચ્ચાર તમને પોતાને ખ્યાલ આવી જશે કે ક્યાં આપણી ભૂલ થતી છે અથવા તો વ્યવસ્થિત થાય છે કે નહીં, બધું તમને ખ્યાલ આવી જશે. હવે આપણે સર્વપ્રથમ આ શ્લોકોની સમજૂતી મેળવીએ એની પહેલા જે ગઈકાલે 29મો અધ્યાય પૂરો કર્યો તો છેલ્લા શ્લોકથી એનું અનુસંધાન મેળવી અને પછી આપણે આ અધ્યાય શરૂઆત કરીશું. હવે ગઈકાલે જે છેલ્લો શ્લોક થયો એમાં છેલ્લામાં છેલ્લી જે વાત આવી એ શું આવી હતી? કારણ કે આ પાંચ જે અધ્યાય છે એ અનુસંધાન છે, એકબીજાથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, સંકળાયેલા છે. જે વ્યાસ મહર્ષિએ આ લખ્યું છે બધું એ બધું સિસ્ટમેટિકલી એમને 5 અધ્યાયમાં આ લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. અને એ લીલાનું વર્ણન વ્યાસ મહર્ષિએ કર્યા પછી શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ શ્રી સુબોધિનીજીમાં એના ગૂઢ ભાવો પ્રદર્શિત કર્યા છે. અને એ ગૂઢ ભાવોને આપણે જો સમજીશું તો આપણને પુષ્ટિ માર્ગ સમજવામાં આવશે. એટલે આપણને રાસપંચાયત તામસ ફળ પ્રકરણનું પરમ ફળ તો છે જ, પણ સાથે સાથે પુષ્ટિ માર્ગના જે સિદ્ધાંતો છે એ સમજવામાં આપણને સુબોધિનીજી ઘણી મદદરૂપ થઈ પડે છે. એટલે હું શાંતિથી, અને સુબોધિનીજી તો મહાપ્રભુજી ઘણી ડિટેલ્સમાં લખેલી છે, હું બધું લેતો નથી, એમાં ઘણું થોડુંક જ હું આપણી પાસે લઉં છું. ગઈકાલે છેલ્લો શ્લોક હતો તાસામ તત્સૌભગમદમ વિક્ષમાનમ ચે કેશવ પ્રસમાય પ્રસાદાય તત્રેવ અંતર્ધીયત. એટલે કે છે કે ભગવાને ગોપીજનોને જે પ્રથમ અધ્યાયમાં લઘુરાસનું સુખ આપ્યું એટલે ગોપીજનોમાં એક સૌભાગ્ય મત ઉત્પન્ન થયો. એટલે કે
અમે આ વિશ્વની સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ત્રીઓ છીએ, તો જગતનો નાથ આત્મા રામ છે, છતાં પણ અમારી સાથે રમણ કરી રહ્યો છે. જગતના નાથને પણ રમણ કરવાનું મન થાય એવી આ ગોપીઓ છે. એ સૌભાગ્ય એમને પ્રાપ્ત થયું છે અને એના કારણે એમનામાં મદ ઉત્પન્ન થયો. ભગવાન તો દરેકના હૃદયમાં શું છે બધું જ જાણે છે. તમે ભગવાનને કહો કે ના કહો, ભગવાન જાણે છે અંદર શું ભર્યું છે. અંદર કચરો ભર્યો છે, પાપ ભર્યું છે, ભક્તિ ભરી છે, બધું જાણે છે. ભગવાનને તરત ખ્યાલ આવ્યો ગોપીઓના મનમાં અત્યારે અભિમાન આવી ગયું છે, નહીં ચાલે. આ લાભ લેવો હોય તો અભિમાન દૂર કરવું જ પડશે. દીનતા પુષ્ટિ માર્ગનો પાયો છે. ભક્તિ માર્ગનો પણ પાયો દીનતા છે. એટલે ભગવાને તરત જ એ રાસ, લઘુ રાસ ત્યાં અટકાવી દીધો છે. ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. પરંતુ વ્યાસ મહર્ષિ શું સમજાવે છે કે ભાઈ અંતર્ધાન થવાનું કારણ શું? તો કે પ્રસમાય પ્રસાદાય. પ્રસમાય એટલે અભિમાન જે થયું છે એનું શમન કરવું છે, અભિમાનને દૂર કરવું છે, એક વાત. અને પ્રસાદાય એટલે કૃપા કરવા. આ રીતે ભગવાને ગોપીજનો પર કૃપા કરી છે. તો જો રાસ રમાડ્યા છે એ પણ કૃપા, અને રાસમાંથી અંતર્ધાન થયા એ પણ કૃપા. ભગવાન આપણને દુનિયાના ઉચ્ચ શિખર પર લઈ જાય એ પણ કૃપા. ભગવાન આપણને સંસારમાં પછાડે એ પણ કૃપા. પણ આપણે માનીએ તો નહીં તો આપણે બળાપચ કર્યા કરીએ છીએ. હું આટલી ભક્તિ કરું છું તો મારા આવું થયું, એવું થતું હોય છે. ગોપીજનોની હાલત કેવી છે એ જોઈએ છીએ. મહાપ્રભુજી સુબોધનીમાં આગળ અનુસંધાન છે આગળના અધ્યાયનું, એટલે મેં અહીંયા અનુસંધાન મેળવવા માટે આ શ્લોક ફરીથી લીધો છે. અહીંયા મહાપ્રભુજી સુબોધનીય બે શબ્દોનું અર્થઘટન સમજાવે છે આપણને. માન અને અભિમાન. પુષ્ટિ માર્ગની જે લીલાઓ છે એમાં માન લીલા પણ એક પ્રકાર છે. તો રાધાજી માન કરે છે, ગોપીઓ માન કરે છે, ઇવન ભક્તો પણ ભગવાનની પાસે માન કરે છે. તો માન તો એક લીલાનો પ્રકાર છે, એમાં કશું ખોટું નથી. ભગવાનને એનાથી ખોટું લાગતું પણ નથી. ભગવાન પણ ઈચ્છે છે કે બહુ વખત સંયોગ આપ્યો હોય તો ક્યારેક ક્યારેક ભક્તો પણ મને માન કરે અથવા ભગવાન માન કરીને આપણે એને મનાવીએ તો ભગવાનને બહુ ગમે. અને એટલા માટે નંદાસજી એક સરસ વાત કરેલી છે. નંદાસજીએ એમની રસપંચાયતમાં કે મધુર વસ્તુ જો ખાત નિરંતર સુખ તો ભારી, બીચ બીચ કટુ અમ્લ તિક્ત અતિશય રુચિકારી. નંદાસજી એમની રસપંચાયતમાં શબ્દોનો પ્રયોગ કરે છે કે મધુર વસ્તુ, આપણે કોઈ મીઠી મીઠી વસ્તુ મીઠાઈઓ ખાઈએ, ખાખા કરીએ કે છે તો ભલે આપણને સુખ મળે છે કે છે, નથી મળતું એવું નહીં. મીઠાઈ ખાવાથી, પ્રસાદ ખાવાથી બધાનું સુખ મળે કે છે. પણ વચ્ચે વચ્ચે જો થોડું કટું એટલે કડવું, અમ્લ એટલે ખાટું, તીખ એટલે તીખું, જો વચ્ચે વચ્ચે થોડું ઘણું આવું બીજા સ્વાદ વાળું પણ ખાવાનું મળી જાય ને તો પેલી મધુર વસ્તુની મધુરતા ઓર વધી જાય છે. તો એવી રીતે ભગવાન ગોપીજનો સાથે રાસ રમે છે તો આનંદ આનંદ ને આનંદ જ છે કે છે. પણ એ રાસની અંદર ભગવાન પાછું આવી રીતે માન કરીને સંતાઈ જાય, અંતરિત થઈ જાય. તો એ જે સંયોગ પછી વિયોગ, અને વિયોગ પછીનો જે સંયોગ છે ને પછી એમાં અતિશય, જે ઓરિજિનલ સંયોગ હતો એમાં જે આનંદ હતો એના કરતા વિયોગ પછીના સંયોગનો આનંદ ઓર વધી જાય. આ નંદાસજીની ભાષામાં વાત કરીએ તો આ વસ્તુ છે. એટલે માન લીલા જે છે આપણા ત્યાં એ એક પ્રકાર છે, લીલાનો એક પ્રકાર છે. પણ અભિમાન ભગવાનને ગમતું નથી. અહીંયા ગોપીઓને માન નથી કર્યું પણ અભિમાન કરેલું છે કે છે. એટલે એ અભિમાનને શાંત કરવા માટે ભગવાન તિરોહિત થયા છે કે છે. તો પછી કે છે કે ભગવાને ગોપીઓ સાથે રમણ કરી તો આ માન ભાવ તો
ઉભો કરનાર તો ભગવાન જ હતા ને કે છે. તો પછી આ કે અલ્ટિમેટલી ગોપીઓમાં જે અભિમાન થયું, અલ્ટિમેટલી તો ભગવાનની ઈચ્છા જ થઈ છે. ભગવાનની ઈચ્છા હોય પાંદડું હાલતું નથી કે છે. તો પછી કે છે કે ભગવાન એવું શું કર્યું કે છે કે એમને પછી તિરોહિત થવું પડ્યું કે છે. તો કે છે કે ના, એમને જે મા ઉપર એટલા માટે કરાવ્યું છે, અભિમાન એટલા માટે ઉત્પન્ન કરાવ્યું છે કે એના પર કૃપા કરવા માટે જે તિરોહિત થવાનું હતું. એટલે એમને આ લીલાને આગળ હવે જે મહારાજનું સુખ આપવાનું છે એનો આનંદ વિશેષ કરવો હોય તો વચ્ચે આ લીલાને એમને અહીંયા કરી શકે છે. એટલે હવે બીજી વસ્તુ છે કે ભગવાને પહેલા પોતે માન કર્યું. ગોપીજનો જયારે ભગવાનની પાસે માગણીઓ કરતા હતા કે ભાઈ અમે આવ્યા છીએ તો તમે અમને આ અધરામૃતનો લાભ આપો કે છે, કારણ ભગવાન ના પાડતા ઘેર જાઓ ઘેર જાઓ ઘેર જાઓ, ભગવાન માન કરતા હતા. હવે વ્રજ ભક્તોએ માન કર્યું છે કે છે, અને ભજભક્તોએ માન કર્યું એટલે ગોપીજનોના જ અંતરમાં તિરોહિત ભગવાન થઈ ગયા કે છે. તો સવાલ આવે છે મહાપ્રભુજી કે છે કે તો ભગવાને ગોપીજનોના માન કે અભિમાનની ઉપેક્ષા કેમ ના કરી? તો પછી ભગવાન તો સર્વસમર્થ, ભગવાન ધારે કરી શકો હતા, તો કેમ ઉપેક્ષા ના કરી કે છે? તો મહાપ્રભુજી પ્રશ્ન કરીને જવાબ આપે છે કે ભગવાન જો એમના અભિમાનની ઉપેક્ષા કરી હોત ને તો ગોપીજાનો પોતાનો અપરાધ સમજી શકત નહીં. આજે આપણે લૌકિક રીતે આ વસ્તુ વિચારીએ. ભાગવતમાં અનેક જગ્યાએ ભગવાને લખ્યું છે કે હું જેના પર કૃપા કરું છું ધીરે ધીરે એનું ધન હરી લઉં છું. ઈશ્વર જે ઐશ્વર્ય ભ્રષ્ટ ઇન્દ્રનું પણ માન ગુમાવી દીધું. ઇન્દ્રની ગોવર્ધન લીલામાં ઇન્દ્રનું માન ભંગ થયું. એમાં પણ ભગવાન આ જ કીધું છે કે મેં જાણી જોઈને તારી શાન ઠેકાને લાવવા માટે આ બધું કર્યું છે. તો ભગવાનનો ભક્ત જયારે અતિશય ભક્તિ કરતો હોય તે વખતે એનામાં પાછું અભિમાન ના આવે. એટલા માટે ભગવાન એને ઘણી વખત એની કસોટી કરવા માટે પણ આવી નાની મોટી લીલાઓ થતી હોય છે કે છે. પછી અહીંયા આ જે શ્લોક છે ને એમાં મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે વ્યાસ મહર્ષિ કેશવ શબ્દનો પ્રયોગ. ભગવાનના તો અનેક અનેક નામ છે અને વ્યાસ મહર્ષિ દરેકે દરેક જગ્યાએ જે નામોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એ નામોનું પાસે ખાસ કોઈ વિશેષતાઓ છે કે છે. તો મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે અહીંયા ભગવાન કેશવ છે. કેશવમાં 3 શબ્દ આવે છે, ક, ઈશ અને વ. ક એટલે બ્રહ્મા, ઈશ એટલે શિવજી અને વ એટલે મુક્તિ આપી છે. જે કેશવ કોને કહેવાય? જે બ્રહ્મા અને શંકરને પણ મુક્તિ આપે એને કેશવ કહેવાય કે છે. તો આ રજોગુણી બ્રહ્માજી કેવા છે? રજોગુણી છે. શિવજી છે કેવા છે? તમોગુણી છે. તેવા રજોગુણી અને તમોગુણને પણ એનું નિવારણ ભગવાન કરી શકે છે, મુક્તિ આપી શકે છે. તો પછી આ ગોપીજનોનું અભિમાન એમાંથી નિવારણ કરી અને એને જે સુખ આપવાના છે ભગવાન, એમાં કોઈ નવાઈની વાત નથી. કારણ કે ભગવાનનું નામ જ કેશવ છે. બ્રહ્મા અને શંકરને જો આવા રજોગુણી તમોગુણીને આટલી મુક્તિ આપે છે તો ગોપીજનો તેમની ખાસ પ્રિયતમાઓ છે કે છે. આ ગોપીજનો તામસ અધિકાર વાળા છે એટલે કે છે કે ભગવાને અહીંયા કાયિક તિરોભાવ કરેલો છે. બીજી વસ્તુ નંદાસજી પર સરસ વસ્તુ સમજાવે છે. ગોપીજનોનું અભિમાન થયું એના માટે નંદાસજી દાસપિંજે એમ લખે છે કે રૂપ ભરી ગુણ ભરી ભરી પુની પરમ પ્રેમ રસ ક્યો ન કરે અભિમાન કાન ભગવાન કિએ બસે કે છે. નંદાસજી તો ગોપીજનોનો પક્ષ લે છે, ભગવાનનો પક્ષ નથી લેતા. નંદાસજી કે છે ગોપીજનો અભિમાન કેમ થયું? ગોપીજનો રૂપમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે, રૂપ ભરી છે, ગુણ ભરી છે, ગુણોમાં પણ શ્રેષ્ઠ છે કે છે. ભરી પુની પરમ પ્રેમ રસ અને ભગવદ રસના ભગવત પ્રેમના રસથી પરિપૂર્ણ ગોપીઓ છે કે છે. અને એવી ગોપીઓ ક્યો ન કરે અભિમાન. શું કરે? અભિમાન ના કરે કે છે. ક્યો? કાન ભગવાન કીએ બસ. એવી ગોપીજનોએ ભગવાનને પોતાના વશમાં કરી લીધા છે. પછી અભિમાન ના થાય તો શું થાય? થાય જ ને અભિમાન તો કે છે. એટલે નંદાજી તો ભગવાન ગોપીજનોનો પક્ષ લઈને વાત કરે છે કે છે. તો વૈષ્ણવ આ તિરોભાવ થયો છે ત્યારે
ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. ભગવાન મહાપ્રભુજી નામ આગળ આવશે એક નામ આવશે જ કે કાયિક તિરુભાવિત ગોપી પુંજાય નમઃ, ત્રિવિધના નામાવલીમાં એક નામ આવશે. તો મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે આ જે તિરોધાન થયો છે ભગવાનનું એ કાયિક તિરુભાવ છે, એટલે શરીરથી તિરુભાવ. એમના અંતરમાં તો ભગવાન છે જ. એ બધી વાતો આપણે આગળ 30મા અધ્યાયમાં સમજીશું કે છે. હવે આપણે આ 29મો અધ્યાય અહીંયા પૂરો કર્યો. 30મો અધ્યાય શરૂ કરીએ પેલા 29મા અધ્યાયમાં જે મુખ્ય વાતો આવી ગઈ છે એની એક તમને શોર્ટ સમરી જે રાખી ફરીથી કહીએ એટલે તમારું અનુસંધાન પૂરેપૂરું જળવાઈ રહે એટલા માટે. સૌથી પહેલા તો આપણે 38મા અધ્યાયની અંદર 29મા અધ્યાયની અંદર કુલ્લે આપણે 48 શ્લોકો હતા અને 48 શ્લોકોની અંદર સૌથી પહેલી વાત એ હતી કે ભગવાને વેણુનાદ કર્યો છે અને જે કાત્યાયની વ્રત વખતે ભગવાને જે વચન આપેલું કે હું તમારું શરદની રાત્રિઓમાં મનોરથ પૂર્ણ કરીશ, એ પ્રકારે શરદની રાત્રિઓમાં ભગવાને વેણુનાદ કરી અને ગોપીજનો એને ઘરમાંથી વનમાં બોલાવે છે. તો એ બધી વાતો આપણે થઈ ગઈ એમ કે 10 પ્રકારના ગોપીજનો પોતાના ઘરમાં 10 પ્રકારના કાર્યોમાં સંલગ્ન હતા અને પોતપોતાના કામો પડતા મૂકી અને ગોપીજનો વન તરફ દોટ મૂકી છે. એમના બંધુ બાંધવો અટકાવવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો છે પણ એ કોઈના રોક્યા કોઈએ રોકાયા પ્રયત્ન કર્યો પણ રોકી શક્યા નથી કોઈ અને દોડતા વનમાં ગયા છે. પણ જે ગોપીજનો આવી ના શક્યા એને અંતર્ગ્રહ કરતા ગોપીજનો છે એમને ભારે દુઃખ થયું છે, વિરહનું દુઃખ થયું છે. ભગવાને એમને બધા પાપો બળી ગયા વિરહના દુઃખમાં. ભગવાન અંતરમાં પધારીને આલિંગન આપ્યું છે, અતિશય સુખ થયું છે, બધા પુણ્ય બળી ગયા. એટલે પછી એ ગોપીજનોની મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ગયેલી છે અંતર્ગતા ગોપીજનોને. એટલે પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્ન કરે છે એ વખતે કે ભાઈ આ ગોપીજનો તો ગુણમય દેહ ધરાવતા હતા તો પછી એમને મુક્તિ કેમ પ્રાપ્ત કરી કે છે, એવું તો કઈથી બની શકે કે છે. એટલે સુખદેવજીએ પછી 5 શ્લોકોમાં પુષ્ટિ માર્ગના બેઝિક સિદ્ધાંતો સમજાય છે. મેં એમ કહ્યું છે કે શિશુપાલ તો ભગવાનનો દ્વેષી હતો, તો એવાને જો ભગવાન સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રદાન કરે તો આ ગોપીજનો તો ભગવાનની પ્રેમિકાઓ હતી, પ્રિયતમાઓ હતી. એમાં શું મોટી વસ્તુ છે? ભગવાન તો યોગેશ્વરેશ્વર છે કે ભગવાન સર્વસમર્થ છે, ભગવાન ધારે કરી શકે છે, ભગવાનને કોણ રોકી શકે છે, ભગવાનને કોણ કહી શકે છે. અને પછી કામમ ક્રોધમ ભયમ સ્નેહમ ઐક્યમ સોદમ એવા બધા શ્લોકો આપણે જોયા હતા. તો એમાં મુખ્ય વાત છે તન્મયતા. હું આ વસ્તુ પર ઘણી વખત ભાર આપું છું તમને કે ભગવાનની સાથે તમારું ઐક્ય થવું જોઈએ. તન્મયતા પ્રાપ્ત કરશો. સેવા કરો, જપ કરો, પાઠ કરો, જે કરો એ કરો, પણ તન્મયતા પ્રાપ્ત કરો, ભગવાન સાથે એકાકાર થઈ જાઓ તો જ એનું પરમ ફળ તમને મળશે. તો 5 શ્લોકોનો મૂળ વાત તો એક જ સુખદેવજી કહેવા માંગે છે કે ભગવાનમાં તન્મયતા પ્રાપ્ત કરો. ગમે તે ભાવ રાખો, વાત્સલ્ય ભાવ રાખો કે શત્રુનો ભાવ રાખો કે પછી તમે તમારા ભાઈબંધનો ભાવ રાખો, મિસકાનો ભાવ રાખો કે લેડીઝ હોય તો પ્રિયતમનો ભાવ પણ રાખી શકે છે. તો એ બધા ભાવોનું વર્ણન એમાં સુખદેવજી મહારાજે ટૂંકામાં કર્યું છે. અને છેલ્લે પછી ભગવાને ગોપીજનોની પરીક્ષા કરવા માટે એમને ઘેર જવા માટે 10 શ્લોકોમાં આજ્ઞા કરી છે અને 10 શ્લોકોમાં ભગવાન એમને લૌકિક અને વૈદિક ધર્મો સમજાવવામાં આવે છે. ગોપીજનોને કહે છે કે તમારા ધર્મો તો એ છે પત્નીની સેવા કરો, બાળકોને સંભાળો, આ કરો તે કરો, એ બધું કે છે 10 શ્લોકોમાં. ગોપીજનો મૂંઝી ગયા છે, નિરાશ થઈ ગયા છે, ભગવાન અમને કાઢી મૂકે છે. આજે હું કહું છું ને કે અધ્યાત્મ માર્ગમાં કસોટીઓ આવતી જ હોય છે. તો આ એક ગોપીજનોને જે પરમ રસનું પ્રાપ્ત કરવાનું છે એમાં એક વિઘ્ન આવ્યું ને ભગવાને ના બોલાયા છે છતાં ના પાડી જતા રહે છે. ગોપીજનો મક્કમ રહ્યા છે, ભલે નારાજ થઈ ગયા છે. ગોપીજનો 11 શ્લોકમાં જવાબ આપી દીધો છે, પ્રભુ અમે નથી જવાના, અમે તો પરમ રસ પ્રાપ્ત કરવા માટે આવ્યા છીએ, લઈને જ જંપીશું. તો આ અટાગ્રહ છે, આ જ તામસ પ્રકૃતિ છે. અને આ જે વ્રજવાસીઓ બધા તામસ પ્રકૃતિના છે એ વસ્તુ આ જ છે કે હઠાગ્રહ છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં હઠાગ્રહ જોઈએ કે પ્રભુની પ્રાપ્તિ આ જન્મમાં કરવી જ છે. પ્રભુ કરેંગે યા મરેંગે, જે થશે ખરું, પણ તારા દર્શન તો કરવાના જ છે મારે કે છે.
પ્રભુ તારે મારો ઉદ્ધાર કરવો જ પડશે કે છે, તો એવો અઠાગ્રહ રાખવાનો છે. તો એ 11 શ્લોકોનો સાર એક જ છે કે ગોપીજનો કહે છે પ્રભુ અમે તમને પ્રાપ્ત કરવા માટે આવ્યા છીએ, અમે ઘરે નહીં જઈએ. ભગવાનને પછી દયા છે. ભગવાને ગોપીજનોની જોડે લઘુરાસ કરેલું છે. એ લઘુરાસનું વર્ણન થોડું ઘણું આપણે કર્યું હતું, અને મહારાસનું તો વર્ણન 5મા અધ્યાયમાં આપણે કરીશું, એટલે કે 33મા અધ્યાયમાં આપણે કરીશું જ. પણ અત્યારે લઘુરાસનું થોડુંક વર્ણન વ્યાસ મહર્ષિએ કર્યું છે, એ પણ આપણે ગઈકાલે એનું આસ્વાદન કરી લીધું છે. કે છે લઘુરાસમાં લાભ મળ્યો. ગોપીજનો હજુ કાચા પડ્યા છે. ભગવાન જાણે છે હજુ ઘોડો પરિપક્વ થયો નથી, એટલે એને હજુ પાકવાની જરૂર છે. એટલે ભગવાન એના તોડામાંથી ગોપીઓના મધ્યમાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. પ્રસમાય પ્રસાદાય, કૃપા કરવા માટે, અભિમાનનું શમન કરવા માટે ભગવાન અંતર્ધાન. આ બધી વાતો આપણે ત્યાં જ અંતર્ધાન ભગવાન થયેલા છે. તો કીધું ને કાયિક તિરુભાવિત છે. ભગવાનનો કાયિક તિરુભાવ થયેલો છે. ભગવાન દૂર ગયા નથી, ત્યાં ત્યાં જ છે કે છે. તો આ મેં તમને 48 શ્લોકોનો એકદમ ટૂંકામાં સાર કહ્યું છે. હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ 30મા અધ્યાયમાં. વૈષ્ણવો 30મા અધ્યાયમાં ગોપીજનોને વિરહ દશાનું વર્ણન છે. ભગવાન ગયા, અંતર્ધાન થઈ ગયા, ગોપીજનો સહન કરી શકતા નથી. આગળના ભાગમાં એક શબ્દ આવશે જ, યથા ધનો લબ્ધ ધને વિનસ્તે. જેના ભગવાન ગોપીજનો ના તોડામાંથી મધ્યમાંથી ભગવાન જયારે અંતર્ધાન થયા, ગોપીજનોની જે સુસ્થિતિ થાય છે ને એનું ખૂબ સુંદર વર્ણન આ 30મા અધ્યાયમાં કરવામાં આવેલું છે. એક એક વસ્તુ હું તમને ડિટેલ્સમાં મહાપ્રભુજીના એંગલથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, અને તમને એથી ખ્યાલ આવશે કે આ માર્ગ જે છે ને એ વિરહનો છે, તાપ કલેશનો માર્ગ છે, જાહેરાતોનો માર્ગ નથી, ટોળાને ભેગા કરવાનો માર્ગ નથી. એકાંતમાં રહો, ગ્રહ સેવામાં જ તમારી તન્મયતા પ્રાપ્ત કરશો તો જ પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરશે. નહીં તો જીવન પૂરું થઈ જશે અને ખબર પણ નહીં પડે. પાછળથી મળતી વખતે હાય હાય કરતા થશે બધા કે અરે રે આ બધું મનુષ્ય મોગો મનુષ્ય અમને મળ્યો તો, અને અમે તો કોઈએ સમજાવ્યું નહીં અને બગાડી નાખ્યું, બધું અમારું જીવન તો પૂરું થઈ ગયું. તો આ મહાપ્રભુજીની સુબોધિનીજીમાં એટલી સુંદર વાતો બતાવી છે. હું તો વૈષ્ણવ સમજાવું છું કે મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો છે કશું પકડશો જ નહીં. મહેરબાની કરીને જો તમારે પુષ્ટિમાર્ગનું પરમ ફળ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો મહાપ્રભુજીના બધા જ ગ્રંથોમાં ઉત્તમ વાત બતાવવામાં આવેલી છે. અને મહાપ્રભુજીનું સાહિત્ય એટલું બધું છે ને કે બીજું કશું ના પકડો તો ચાલે એવું છે. એટલી બધી વસ્તુ મહાપ્રભુજી આપણી પાસે મૂકીને ગયા છે. તો આપણે એનું જ આસ્વાદન વારંવાર કરતા રહીશું. હવે અહીંયા 30મા અધ્યાયમાં થોડોક એકદમ ટૂંકામાં 29મા અધ્યાય કીધું, 30મા અધ્યાયમાં શું આવશે એવું તમને એક ઝલક આપી દઉં છું. કે ભાઈ આપણે જોયું કે અત્યારે ભગવાન તો અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. ગોપીજનો બધા ફેરથી બે બાકડા બની ગયા છે. બધા ગોપીજનો અત્યારે ભગવાનને શોધવા, અડધી રાત છે, વન છે. ગોપીજનો અડધી રાતે ભગવાનને શોધવા માટે વનમાં ફરવા લાગ્યા છે. તો ગોપીજનો ઉન્મત્ત દશામાં છે. એટલે અશ્વત્થ એટલે કે પીપળો, પ્લક્ષ એટલે કે પીપર, ન્યગ્રોધ એટલે કે વડ, કુર્બક, અશોક, ચંપક એટલે ચંપા, તુલસી, માલતી, મલ્લિકા, યુથિકા, આંબો, રાયન, જાંબુ, આ બધા વનસ્પતિને પૂછે છે. વિચાર કરો, આપણે જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિ કોઈને જવાબ આપવાના નથી, પણ ગોપીજનોની જે દશા છે એનું વર્ણન વ્યાસ મહર્ષિએ કર્યું છે. એનાથી વિશેષ તો મહાપ્રભુએ સુબોધિનીયમાં સમજાવ્યું છે. તો ગોપીજનો કઈ દશામાં હશે શોધવા નીકળ્યા છે કે મારા પ્રભુ ક્યાં ગયા, મારા પ્રભુ ક્યાં ગયા. તો બધા વનસ્પતિને પૂછતા પૂછતા આગળ નીકળે છે. કોઈ જવાબ આપતું નથી. છેવટે ધરતી માતાને પૂછે છે.
હરણીઓને પૂછે છે. કેવી દશા હશે તમે વિચાર કરો. બધા તો ધરતી માતા અને હરણીઓ તો પશુ છે કે છે. એને પૂછે છે ભાઈ તમે અમારા પ્રભુને જોયા છે તે જતા? કશો જવાબ આપતા નથી. પાછા વંદનાવન દેવતાઓ ફેરતી વૃક્ષોને પૂછે છે કે છે, કશું જવાબ મળતું નથી. છેવટે ગોપીજીનો વિરહની એટલી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી ગયા છે કે હવે ભગવાનની લીલાનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા છે. અને ગોપીજીનો લીલાનું અનુકરણ કરતા કરતા ભૂલી ગયા કે હું ગોપી છું. કૃષ્ણોહમ પશ્ચિત ગતિ લલિતામી કીર્તનમાં આવા બધા શબ્દો આગળ આવશે છે. એટલે હું જ કૃષ્ણ છું. એટલે જો આપણી પુષ્ટિ માર્ગની યાત્રા કોણ છે? શેની યાત્રા છે? દાસોહમથી શરૂ કરી અને કૃષ્ણોહમની શરૂઆતમાં ભાવ કેળવવાનો છે. દાસોહમ આપણે બધા દાસોહમથી શરૂઆત તો કરી છે અને પેલા કેજીમાં બેસી રહ્યા છીએ. કેજી દાસોહમ એટલે કેજી કહેવાય અને કૃષ્ણોહમ એટલે એ કોલેજનું શિક્ષણ છે કે છે. પણ આપણે આગળ વધવું નથી, દાસોહમ સુધી બેસી રહ્યા છીએ આપણે બધા. તો કહેવાનો મતલબ કે આ ગોપીજનોની જે કૃષ્ણોહમ સુધીની જે આખી લીલા છે એ આ 30મો અધ્યાય છે. પણ તોય પ્રભુ પ્રગટ થતા નથી. શોધતા આગળ નીકળી ગયા છે. છેલ્લે એમને જોયું તો એવી જગ્યા પર ગયા તો ભગવાનના ચરણારવિંદ પગલા જોવા મળ્યા છે. પણ એને આનંદથી કહ્યું, ચલો પ્રભુ આ જ રસ્તે ગયા, ચોક્કસ આ જ રસ્તે ગયા. હવે એ પગલે અમે જઈશું, તમે પ્રભુને પકડી પાડી શકે છે. એ રસ્તે જાય છે. પણ થોડી વારમાં એમને ખ્યાલ આવે છે કે આ પગલા જે છે ભગવાનના ચરણારવિંદ છે, પણ એ એકલા તો નથી કે છે, એની જોડે બીજી કોઈ ગોપીના પગલા પણ દેખાય છે કે ચોક્કસ પ્રભુ અમારામાંથી કોઈક સખીને લઈને ગયા લાગે છે. એટલે એ ગોપી ભગવાન એકલા દર્શન નતા થયા, પણ જોડે રાધાજીને લઈને ગયા છે. ભાગવતમાં રાધાજીના શબ્દોનો પ્રયોગ થયો નથી. મહાપ્રભુજીએ કરેલો છે પ્રયોગ. રાધા સચરાય નમઃ એવો મહાપ્રભુજીએ ત્રિવિધલા નામાવલીમાં પ્રયોગ કરેલો છે. રાધા સચરાય નમઃ. મહાપ્રભુજીના ઘણા ગ્રંથોમાં રાધા શબ્દોનો, અમને ગઈકાલે જ આપણે જે કૃષ્ણાષ્ટકમનો પહેલો શ્લોક શ્રવણ કર્યો હતો ને, એમાં બી રાધા પતિ શબ્દનો પ્રયોગ મહાપ્રભુજીએ કરેલો છે. બાકી ભાગવતમાં રાધા શબ્દ કોઈ જગ્યાએ નથી. તો એ ગોપીને લઈને પ્રભુ અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. પછી આગળ જતા એ ગોપીને પણ એટલે રાધાજીને પણ ગર્વ થયો છે કે આ બધી ગોપીઓ કરતા હું સર્વશ્રેષ્ઠ છું, જો પ્રભુ મને લઈ ગયા છે કે છે. એટલે પછી એને અભિમાનમાં ભગવાનને કહી દીધું, ન પાર્યમ ચલિતું, ન મારાથી ચલાતું, ન પાર્યમ ચલિતું. તો મારાથી હવે ચલાતું નથી કે છે, હું નહીં ચાલી શકું કે છે. એટલે ભગવાન કહે મારા ખભા પર બેસી જા. ભગવાનના ખભા પર જ બેસવા જાય છે તો પ્રભુ કારણ કે ભગવાન તો બધું જ જાણે છે, એને બી અભિમાન થઈ ગયું છે. એટલે મને કહે છે કે તમે મને બેસાડો કે છે તમારા ખભા પર કે છે, હું નહીં ચાલી શકું કે છે. ભગવાન એના ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. પછી એ ગોપી લટકી ગઈ ઝાડ પર કે છે. બધી વાતો આપણે કરી છે થોડા મંત્ર જ. અને ત્યાં ગાડી બીજી લટકતા શ્લોક બોલે છે કે છે, વાસી વાસી મહાભુજ દાસ્યાસ્તે કૃપણાયામે સખે દર્શય સન્નિધિ. એ શ્લોક બોલે છે કે પ્રભુ અમે તમારી દાસ્યો છે, કૃપા કરીને અમારી સન્નિધિ પ્રકટ થાઓ, દર્શન આપો કે છે. એવું કાલાવાલાના માર્ગ જ કાલાવાલાનો છે, દીનતાનો માર્ગ છે, પ્રભુને રીઝવવાનો માર્ગ છે. તો એ પ્રભુ એ ગોપી તમારી કાલાવાલા કરે છે અને આ બધી ગોપીઓ સુધી તો પહોંચે છે. પેલીને ઝાડ પરથી નીચે ઉતારે છે. પેલી ગોપી પોતાની આપવીતી આ બધી ગોપીઓને કહે છે અને બધી ભેગી થઈ અને પછી પાછી આગળ શોધતી જમુનાજીના કિનારે આવે છે. પુનઃ પુલિનમાં વિશે ગોપીભિહિમ બાલુકમ રમિત તલાનદી કુમુદા મોદ ભાવના. અને પછી બધી ગોપીઓ તો ગાડી ભેગી થઈ અને ગોપી ગીત ગાય છે કે છે. અને એ ગોપી ગીત એ આપણો 31મો અધ્યાય છે. એને આ આખી મેં તમને 30મા અધ્યાયમાં શું આવવાનું છે એની એક ઝલક આપી દીધી છે.
હવે આપણે 30મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. હવે 30મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા મહાપ્રભુજીએ 30મા અધ્યાયની કેટલીક કારિકાઓ લખી છે. મહાપ્રભુજી એમ કે છે કે સંયોગ થયો અને પછી વિપર્યોગ એ હંમેશા અતિશય પીડાદાયક હોય છે. સુખ પછીનું દુઃખ હંમેશા પીડાદાયક હોય કે છે, પણ એ વિયોગ જે છે ને એ રસની પુષ્ટિ કરી છે અને માટે ભગવાને આ વિયોગની લીલા પ્રકટ કરેલી છે કે છે. અને એ બધું વર્ણન સુખદેવજી આ 30મા અધ્યાયમાં કરે છે. મહાપ્રભુજીએ 4 કારિકાઓ આ અધ્યાયનું તાત્પર્ય બતાવ્યું છે. આપણે 4 કારિકા લેતા નથી, પણ એક જ કારિકા તમને સમજાવું છું. સ્વાનંદ સ્થાપનાર્થાય લીલા ભગવતા કૃતા સબાહ્યો જનિત પુષ્ટો યથાંતર નિવિશત પુનઃ તદર્થ ભગવાન તાસુ લીલા સહિતો વિશત. એટલે શું કે છે મહાપ્રભુજી કે આ અધ્યાયમાં ભગવાને પોતાના આનંદને ગોપીજનોમાં સ્થાપના કરવા લીલા તો કરી, તેથી આનંદરૂપ રસ બહાર પ્રગટ થયો. તે જોઈને એ રસ અંદર પુષ્ટ કરવા માટે ભગવાન લીલા સહિત ગોપીજનોના અંતઃકરણમાં પ્રવિષ્ટ થયા. તો આ અધ્યાયનો સાર મહાપ્રભુજી આ કારિકામાં આપણને બતાવ્યો કે જે રસ બહાર હતો એ રસને અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરાવવા માટે આ લીલા ભગવાને કરેલી છે. હવે વિશેષમાં મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે સંયોગમાં પ્રકટ થયેલો રસ બહાર આનંદ આપે છે. ગોપીઓને જે આનંદ મળ્યો લઘુરાસનો એ બહાર હતો કે છે, પણ હવે વિયોગમાં એ સંયોગ એ રસ આનંદ છે એ અંતઃકરણ, કે આપણે કહે તાપ કલેશ આનંદ શબ્દ વાપરીએ છીએ. તાપ કલેશ તો ખરો છે, દુનિયાના કલેશ આપણને આનંદ નથી આપતો, તો ભગવાનનો તાપ કલેશ છે એ અંદરથી આનંદ આપે છે. તો એ વિયોગમાં અંતઃકરણમાં પ્રવેશ ભગવાને કર્યો એટલે એ આનંદ ગોપીઓની સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયો અને બધું આનંદરૂપ થઈ ગયું કે છે. અને આ અધ્યાયમાં એટલે કે 30મા અધ્યાયમાં રસાશક્તિ, હરિની ક્રિયા અને ગર્વનો અભાવ, આ 3 વસ્તુ આપણને જાણવા મળી શકે છે. પ્રથમ ગોપીજનો ભગવાનની શોધ કરે છે, એ એમની રસાશક્તિનું લક્ષણ મહાપુરુષજી બતાવે છે. પછી ગોપીજનોએ શ્રી હરિની લીલાનું અનુકરણ, કૃષ્ણ પશ્ચિત મેં કીધું ને એવી રીતે ગોપીજનો ઘણી ભાગવતની ઘણી લીલાઓ ગોપીજનો અનુકરણ કરે. બધી આપણે 1 by 1 જોઈએ છીએ. તો એ લીલાનું જે અનુકરણ કર્યું એ હરિની ક્રિયાનું લક્ષણ છે. અને પછી છેલ્લે ગોપીજનોને જે લક્ષ્મીજીના 2 વખાણ કરે છે. લક્ષ્મીજીને કેટલો લાભ ભગવાને આપેલો છે કે છે, તો એ એમના ગર્વનો અભાવ બતાવે છે. તો યુઝ્યુઅલી છે ને કે બીજાનો સુખ મળતું હોય તો આપણામાં ઈર્ષા વૃત્તિ આવતી હોય, પણ અહીંયા તો એમના ગર્વનું અભિમાન દૂર કર્યું છે એવું બતાવ્યું છે કે છે. તો આ 3 રૂપે ભગવાનને શોધવાથી, ભગવાનના ચરણારવિંદના દર્શન, શ્રીહરિની લીલાનું અનુકરણ કરવાથી ભગવદ લીલાનો આવેશ અને લક્ષ્મીજી વગેરેના વખાણથી ભગવાનમાં દોષ દ્રષ્ટિનો અભાવ, આ 3 બધું પ્રાપ્ત થયું. એટલે બધું ભૂલી જઈ ભગવાનની શોધ કરવા ગોપીજનોએ પ્રયત્ન કર્યો. હવે જો એમને અભિમાન હોત અને ભગવાન અંતર્ધાન થયા ત્યારે તો પછી ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા અને અભિમાન જ હોત ખરેખર ગોપીઓને, તો ગોપીઓ પોતાના ઘરે ચાલી જાત છે. પણ એમને તો પોતાનું ગર્ભારય યાદ આવ્યું નથી, પોતાનો આત્મા શ્રદ્ધા પણ યાદ આવ્યો નથી, અને જે પ્રભુ રસ આપતા હતા એમને લીલાનો એ રસ પ્રાપ્ત કરવા માટે બેબાકડા બની ગયેલા. એટલે માત્ર ભગવાનની શોધ કરવા માટે જ એ સવારે અડધી રાત્રે વનમાં ભટકવાનું ચાલુ કર્યું છે. અને એ વસ્તુ બતાવે છે એમનામાં સર્વાત્મ ભાવનું સમર્પણ બતાવે છે. તો આ ગયા અધ્યાયમાં આપણે જેવી રીતે ભગવાન અંતર્ધાન થયા એમ કીધું, છેલ્લે તિરોધાન તેમ કીધું, અને હવે ભગવદ રસાસક્ત ચિત્તવાળા ગોપીજનોને
ખૂબ જ વિરહ અને તાપ પીડા થઈ ગઈ છે એનું વર્ણન આ 30મા અધ્યાયમાં કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જે 10 શ્લોકોનું ગાન કર્યું છે, પહેલો શ્લોક તમને સમજાવું છું. શિશુકુવાચ. શરૂઆત જ અંતરિત શબ્દ થઈ ગઈ. પેલામાં છેલ્લી વાર કહ્યું કે તત્રેવ અંતરધીયતે. પેલા શ્લોકમાં 29મા અધ્યાયનો શું છેલ્લો શ્લોક હતો, છેલ્લી લીટી કઈ હતી? તત્રેવ અંતરધીયત. તો અંતરમાં અંતર્ધાન થઈ ગયા, એટલે તિરોહિત થઈ ગયા છે. અહીંયા વસ્તુ અંતરિતે ભગવતી સહસૈવ વ્રજાંગના અતપ્યંસ્તમ ચક્ષાના કરીને ઈવ યુથપમ. આ પહેલો શ્લોક. શું કહે છે સુખદેવજી? ભગવાન અંતર્ધાન થયા ત્યારે ગોપીજનોએ અચાનક રસમાંથી ભગવાન હતા, અચાનક જ જતા રહ્યા છે. ગોપીજનોનું જે રસ હતો એનો ભંગ થયો. ગોપીજનોએ એમને જોયા નહીં. એટલે જેમ આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ તમે જુઓ કે કુંભનદાસનો પ્રસંગ આવે છે. કુંભનદાસના ઘોડામાં સુનાજી બાબા બિરાજી રહ્યા છે. કુંભના મિત્રો શું એક વાત કે હું આવ્યો હું એમ કહીને શરૂઆત થાય છે ને તો બોલે છડી પોકારે દે, રાજા માનસી પધાર્યા છે, રાજા માનસી આવે છે કે છે. એટલે ભગવાન ઉઠી અને જતા રહ્યા છે. ઝાડની પાસે છુપાઈ ગયા છે શ્રીનાથજી બાબા. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રસંગ આવે છે. તો કુંભનદાસજી કેવા વેબાકડા બની ગયા છે, પ્રસંગ તમે વાંચ્યો હશે, સાંભળ્યો હશે. રાજા માનસી આવે છેડી પુકારે, એમને ભાન પણ નથી કે રાજા માનસી સામે એનું ઉભો રહ્યો છે. એમને ખબર પણ નથી. કેમ? રાજા માનસી તો એમની પાસે કશું આપવા આવ્યો હતો. 2-4 ગામ લખી આપીશું, તમને માગો એ વસ્તુ આપી દે, સોનાની આરસી આપી દઈશું, આ આપીએ તે આપીએ, બધું ઓફરો કરી હતી. સામાન્ય માણસ હોય આ ભક્તિ માર્ગમાં બધા પ્રલોભનો આવતા જ હોય છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર એવું નહીં માનવાનું કે ખાલી કસોટી. કસોટી 2 પ્રકારની છે. વિઘ્નો આવે, તકલીફો પડે, એ પણ કસોટી છે. અને અતિશય સુખ સમૃદ્ધિ વધી જાય એ પણ એક કસોટી છે. બંનેમાંથી ચલિત ના થાય તો ભગવાન લાગે ના મારો ભક્ત સાચો છે. અહીંયા એવું થયું છે કે ગોપીજનોએ ગ્રુપમાંથી જૂથમાંથી ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. ગોપી જોયા નહીં એટલે ગોપીજનો એકદમ અકળાયા છે અને સંતપ્ત થઈ ગયા છે. એમના હૃદયમાં તાપ ભાવ પ્રકટ થયો છે. પ્રભુ ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા કે છે. એટલે પેલું આવે ક્વાસી ક્વાસી મહાભુજ, ક્વાસી ક્વાસી મહાભુજ. એ પ્રભુ તમે ક્યાં છો, ક્યાં છો? અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે છે હાથીનીઓના ટોળામાં હાથી રમણ કરતો હોય તો અગાડી જંગલમાં અનેક હાથીનીઓનો સ્વામી બન્યો હાથી, અને અચાનક હાથી જતો રહે કોઈ જગ્યાએ, હાથીનીઓને ખબર ના પડે તો હાથીનીઓ બધી અકળાય. એટલે અહીંયા શબ્દ કરીને યુથપમ, એટલે આ બધી ગોપાંગનાઓ જે છે એને હાથીનીઓ કીધી છે અને કૃષ્ણને હાથીની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. હવે અહીંયા મહાપ્રભુજી નામ પ્રકટ કર્યું છે કાયિક તિરુભાવિત ગોપી પુંજાય નમઃ. કાયિક એટલે કાયાથી જ તિરુભાવ થયો છે. બાકી તો એમના અંતરમાં છે જ ભગવાન. કાયાથી એટલે એમને દેખી શકાતા નથી એટલું જ કે છે. સુબોધનીજીમાં મહાપ્રભુજી કહે છે કે 6 ગુણો સાથે ભગવાન અત્યારે ગોપીજનોના હૃદયમાં પ્રવિષ્ટ થયા, પણ પોતાના અંતરનું અનુસંધાન ન થવાનું ગોપીજનોને બહાર સુધી રહે છે. પછી અંદર સુધી રહે છે બહાર. એટલે ગોપીજનોને એના કારણે તાપ થયો છે કે છે. હવે અત્યાર સુધી ભગવાનના બાહ્ય રૂપમાં દર્શન થતા હતા, તાના હૃદયમાં જે તાપ હતો, થોડો ઘણો કામરૂપી તાપ હતો કે છે, પણ બાહ્ય દર્શન થતા હતા અને સ્પર્શ પણ ભગવાનનો થતો હતો. એટલે એના કારણે કામરૂપી તાપ શાંત થતો હતો કે છે. પણ તિરોભાવ થઈ ગયો ને એટલે તાપ જે હતો એ અંદરનો તાપ અગ્નિ રૂપે પ્રકટ થવા માંડ્યો કે છે. એટલે કે છે કે એ જે તાપ હતો અકળામણ થવા મળેલી હતી કે છે. એનું ઉદાહરણ આપ્યું છે હાથીનીઓના દાખલાથી, એમને ઉદાહરણ અહીં આપેલું છે કે છે. હવે પછીનો શ્લોક કીધો છે કે ગત્યાનુરાગ સ્મિત વિભ્રમ ઈક્ષિતે મનોરમાલાપ વિહાર વિભ્રમે આક્ષિપ્ત ચિત્તા પ્રમદારમાપતે
તાસ્તા વિચેસ્તા જગ્રહુસ્તરાત્મિકા. અમે અહીંયા આ શ્લોકમાં એમ કે છે કે ભગવાનની ગતિ, અનુરાગ, સ્મિત, વિલાસપૂર્વક જોવું, મનોરમ વાર્તાલાપ, વન વિહાર, વિલાસોથી ભગવાન જેનું ચિત્ત રહી ગયું છે એવા ગોપીજનો ભગવદ રૂપ થઈ ગયા અને ભગવાનની તેમજ ભગવાનની લીલાઓનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. હજી તો અનુકરણ કરવાની વાત તો દૂર છે, પણ વ્યાસ મહર્ષિએ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહી દીધું કે હવે આ ગોપીજનોને શું યાદ આવે છે? તો ભગવાનની ગતિ, અનુરાગ, સ્મિત, વિલાસપૂર્વક જોવું, મનોરમ વાર્તાલાપ, વન વિહાર, વિલાસ. આપણે લૌકિકમાં પણ જોઈએ છીએ કે આપણું પ્રિય પાત્ર આપણાથી જ્યારે દૂર થઈ જાય ત્યારે એની ગેરહાજરીમાં આપણે એ નજીકમાં આપણું પ્રિય પાત્ર હોય અને જે નાની મોટી ઘટનાઓ બનતી હોય એને આપણે વાગોળ કરતા હોઈએ છીએ. દાખલા તરીકે છોકરો હોય એને યુએસએમાં કે વિદેશમાં જતો રહેલો હોય એટલે મા બાપને એ યાદ આવે આ છોકરો જો સવારે ઉઠતો હતો, પહેલા ચા માંગતો હતો, પછી આ સમય નાસ્તો માંગતો હતો, કોલેજથી આવે કે ઓફિસથી આવે એટલે એક તરફ ભૂખ લાગે, મૈયા મને ભૂખ લાગી છે, ખાવાનું મારા માટે કરજે. તો આ બધી નાની વાતો છે, રૂટીનમાં બધાના ઘરમાં બનતી હોય છે, પણ છતાં મા બાપ પ્રેમથી યાદ કરે આ ખુરશી પર બેસતો હતો, અહીંયા એ વાંચતો હતો, અહીંયા એની હેવી હેબિટ હતી. તો આ તો એક લૌકિક બાળકને પણ આપણે ભૂલી શકતા નથી. એની નાની મોટી વાતોને આપણે વાગોળતા રહીએ છીએ. તો આ તો જગતનો નાથ આટલું મોટું સુખ રાસનું આપ્યું છે એમને ગોપીજનોને, એ કેવી રીતે ભૂલી શકે? એટલે અહીંયા કહે છે કે ભગવાનની, મહાપ્રભુજી સુબોધની જેમ કહે છે, ભગવાનની કાયા, વાણી અને મનની ચેષ્ટાઓમાં ગોપીજનો અત્યારે વસીભૂત થઈ ગયા હતા કે છે, અને ગોપીજનોમાં ભગવદ ભાવ પ્રાપ્ત થયા. આજે આપણે ભાગવતનો અભ્યાસ તો કરી રહ્યા છીએ અને ભાગવતના માધ્યમથી આપણે પુરુષોત્તમ શાસ્ત્ર પણ સમજાવી રહ્યા છીએ. હવે તમે સમજો કે ભાગવતમાં ભગવાનની અનેકવિધ લીલાઓનું વર્ણન છે. આપણે પણ ઘણી વખત બેઠા હોઈએ નવરા એકલા તને વાગોડીએ છીએ. મેં તમને કીધું ને કે ભગવાનનું સ્વરૂપનું વર્ણન વ્યાસ મહર્ષિએ અલગ રીતે અલગ જગ્યાએ કરેલું છે. ભગવાન એક જ છે, એ જ પીળું પીતાંબર, એ જ મોરું મુગટ, એ જ બધું છે કે છે. છતાં એમની જે સમજાવવાની ઢબ છે વ્યાસ મહર્ષિની, એ દરેક જગ્યાએ અલગ ખાલી પેલું તમે રંગ મંડપમાં ભગવાન દાખલ થયા એનું વર્ણન તમે જો 10 પ્રકારના દર્શન આપે છે ભગવાન. અલગ પ્રકારના અલગ વ્યક્તિઓને અલગ પ્રકારના અનુભવ થયા છે. સ્વરૂપ એક જ છે. એવી જ રીતે તમે જુઓ યુગલ ગીતમાં ભગવાન વનમાં વેણુનાદ કરી રહ્યા છે, પણ ગોપીજનોને જે વર્ણન કરે છે તો એમના સ્વરૂપનું વર્ણન છે એ 12 પ્રકારના ગોપીજનો 12 રીતે વર્ણન કરે છે. ભગવાન એ જ છે. તો એ બધું વાગોળવાનું. જેવી રીતે ગોપીજનો અત્યારે ભગવાનની અંતર્ધાન થયા પછી એમની ગતિ, અનુરાગ, સ્મિત બધું વાગોળે છે અને ભગવત ભાવમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો એવી રીતે આપણે પણ આમાંથી શીખવાનું છે કે આપણે નવરા બેઠા હોઈએ અને આ બધી લીલાઓનું યાદ કરવાની, અંદર ઉત્પ્રોત થવા પ્રયત્ન. દાખલા તરીકે એક્ઝામ્પલ તમને આપું કેવી રીતે. તો હું તમને ઘણી વખત આ વસ્તુ સમજાવું છું કે જ્યારે યજ્ઞ પત્નીઓ ભોજન લઈ, ચતુર્વિધ પ્રકારનું અન્ન લઈ અને ભગવાનને જમાડવા માટે પોતાના પતિઓને આનાકારી છતાં પણ ભગવાનની પાસે આવે છે, તે વખતે ભગવાન કેવી સ્ટાઇલ મારે છે? એક સખાના ખભા પર પોતાનો એક હાથ રાખ્યો છે, બીજા જમણા હાથે સખાના ખભા પર હાથ મૂક્યો છે અને ડાબા હાથથી કમરને ગોળ ફેરવી રહ્યા છે. જો કેવી સ્ટાઇલ મારે છે. યજ્ઞ પત્નીઓ દર્શન કરવા તો આવે છે ભગવાનના. બધી વાતો તો ઘણી બધી સાંભળી હતી, પણ દર્શન તો કરે નતા. પહેલી જ વાર યજ્ઞ પત્નીઓ ભગવાનના દર્શન કરે છે, પણ એ કેવી સ્ટાઇલથી કૃષ્ણ દર્શન કરતા. આપણે બેઠા વાગોડીએ કે યજ્ઞ પત્નીઓ તો ગાડી ભત્રોડ બિહારીની જગ્યા પર યજ્ઞ થતો હશે, ત્યાંથી ભગવાન વંદનામાં પધાર્યા હશે અને આવી રીતે યજ્ઞ પત્નીઓ જાય
તને આવી સ્ટાઇલ મારે ભગવાનને તો આપણે ભાઈ વારંવાર વાગોળ કરી શકીએ તો ભગવત ભાવ પ્રાપ્ત થાય. એવી રીતે આ તો ઘણા છે. એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને. અરિષ્ટાસુરની જે લીલા છે 36મા અધ્યાયમાં, એમાં આ જ વસ્તુ છે. અરિષ્ટાસુર એટલું બધું મહાકાય સ્વરૂપ હતું, તો લખ્યું છે કે એનું પૂછડું ઊંચું કરે ને તો આકાશના વાદળા છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય, એટલું મોટું એનું અરિષ્ટાસુરનું મહાકાય સ્વરૂપ હતું. અને ભગવાન તો નાનું બાળક છે. પણ અરિષ્ટાસુર જયારે ભગવાનને મારવા આવે છે ત્યારે ભગવાન બી કેવી સ્ટાઇલથી ઉભા છે. એક હાથ સખાના ખભા પર મૂક્યો છે, બીજો હાથથી પોતાની જાંઘને સાતડને થૂકી રહ્યા છે. પેલાની ચેલેન્જ કરતો, આવ આવ, હું બેઠો છું, ચિંતા ના કરીશ. અરિષ્ટાસુર તો મોટો મહાકાય રાક્ષસ છે ને, એટલે એને મનમાં એવું છે કે આ નાનું બાળક છે, એનું મેં મિનિટમાં હું રગદોડી નાખીશ, મારી નાખીશ કે છે. હું કંસનું પ્રિય કામ કરવા આવ્યું છું. પણ ભગવાન જરાય ગભરાયા નથી. એક હાથ સખાના ખભા પર મૂક્યો છે અને બીજા હાથથી પોતાની સાસર થૂકી રહ્યા છે. આવ આવ, ચિંતા ના કરે. અને પેલો ઓર ક્રોધે ભરાય છે. અને તો જરાય ડર જ નથી લાગતો મારો, કે છે મારાથી તો ભલભલા દેવો ગભરાય છે અને મારો ડર લાગતો નથી, કે છે. અને ત્યાં પેલો માર કરતો એવો દોડતો આ બે સિંગડા એના ભગવાનના પેટમાં ઘૂસડવાનો એનો આશય હતો, કે છે. પણ જેવો પેલો નજીક અરિષ્ટાસુર આવે છે તો ભગવાને એક સખાના ખભા પરથી હાથ કાઢી અને સીધો જ પેલા બે હાથથી બે સિંગડા પકડ્યા અને એને એવો જોરથી ધક્કો માર્યો તો 18 ડગલા પાછો પેલો હટી ગયો. અરિષ્ટાસુર આવું મહાકાય રાક્ષસ, પણ 18 ડગલા પાછો હટી ગયો છે. પછી પાછું કળ વળી ઊભો થયો, પાછો ફેરથી ભગવાનને મારવા આવ્યો. તાના ભગવાને એના બે સિંગડા પકડી અને જમીન પર પછાડીને એના પગ પર એના પર પગ એવું મૂક્યો અને પેલું કપડું નચોતા હોય એમ એને નચવી કાઢ્યું. આવું બધું વર્ણન ભાગવતમાં છે. તો કહેવાનો મતલબ કે આ બધી જે ભગવાનની જે લીલાઓ છે ને, એ આ કળિયુગમાં બીજું કશું જ નહીં. એ લીલાના ભાગોળો. કેમ? તો એનાથી આપણે સુખદેવજી કીધું ને 29મા અધ્યાયમાં તન્મયતા પ્રાપ્ત કરવાની છે. એટલે અહીંયા ગોપીજનોને જે ભગવત ભાવ પ્રાપ્ત થયો, એટલે ભગવત ભાવમાં ભગવાનની લીલાનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. અહીંયા મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે ભગવાનની ગતિ, ભગવાન કેવી રીતે ચાલે છે એનું ગોપીજનો યાદ કરીને વર્ણન કરે છે, કે છે. તો ભગવાનની ગતિ એટલે ભગવાનની દેહની જે કાયિક છે લીલા હતી એ વશ થયા. પછી ઇન્દ્રિયો સહિત મનની ચેષ્ટાથી વશ થયા, એ અનુરાગ પદથી કીધું. ગત્યાનુરાગ અસ્મિત વિભ્રમીક્ષિત શબ્દ આવ્યો ને, તો પછી અનુરાગ એટલે મનની ચેષ્ટાથી બધા વશ કર્યા. અનુરાગ એ સ્નેહ, અને એ સ્નેહ એટલે મનનો ધર્મ છે. પેલો ગતિ એ દેહનો ધર્મ, આ મનનો ધર્મ. પછી સ્મિત એટલે મંદ હાસ્ય, તે સ્નેહનો વિલાસ. એટલે અહીંયા સ્મિત પણ ભગવાન કરી રહ્યા છે. તો એ બધું અત્યારે ગોપીજનો યાદ કરી રહ્યા છે, કે છે. હવે જો ભગવાન મન હાસ્ય થાય તો એનાથી ખરેખર તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, કે છે. પણ ભગવાનનું હાસ્ય કેવું છે? એ ભક્તજનોમાં મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. પછી શબ્દ આવે છે મનોરમા લાપ. મનોરમ વત્તા આલાપ. આલાપ એટલે વાતો, વાણી. તો મનોરમાલાપ પદ્ધતિ વાણીથી પણ ભગવાને બધા ગોપીજનોને મોહ ઉત્પન્ન કર્યો છે. મનમાં જે રમણ કરે છે એ પણ મનોરમ, એટલે ભગવાનનું જે ગુપ્ત સંભાષણ હતું એ પણ ગોપીજનો અત્યારે યાદ કરી રહ્યા છે. તો આવી રીતે ગોપીજનો આ બધું યાદ કરી અને ભગવદ રૂપ થઈ ગયા અને ભગવાનનું લીલાઓનું એ અનુકરણ કરવા. હજુ અનુકરણ શરૂ નથી કર્યું, પણ થોડી વારમાં કરશે. સુખદેવજી આ શ્લોકમાં કહે છે તદાત્મિકા. તો એ ભગવાન એમના આત્મામાં, ગોપીજનોના આત્મામાં ભગવાન પ્રકટ થયા, એટલે ગોપીજનો ભગવત રૂપ થઈ ગયા. તમને ખબર છે નંદદાસજીએ રાસપિંજરી સરસ ટૂંક લખી છે કે ભૃંગી ભજે તે ભૃંગી હોય, એક કીટ મહાજળ,
કૃષ્ણ પ્રેમ તે કૃષ્ણ હોય નહીં અચરજ બળ. આ સિદ્ધાંત બધાને એપ્લિકેબલ થઈ શકે છે. એ શું કે છે કે પેલી ભમરી છે એ ઈયળને લાવીને પોતાના દરમાં નાખી દે છે અને પેક કરી દે છે, દરને પૂરી દે છે. પેલી ઈયળ દરમાં પુરાયેલી છે એ ચિંતન કર્યા કરે છે કે હમણાં પેલી ભમરી આવશે અને મને ડંક મારશે, હમણાં પેલી ભમરી આવશે અને મને ડંક મારશે. તો એ ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતા કરતા ભમરી બની જાય છે. તો અહીંયા નંદાસજી આપણને સમજાવે છે કે ભૃંગી ભજે તે ભૃંગી હોય, ભૃંગીનું ઈયળનું ભમરીનું ચિંતન કરતા કરતા ઈયળ ભમરી બની ગઈ. તો એક જળ જેવો કીડો જો આવું એનું રૂપાંતરણ થઈ જતું હોય તો પછી કૃષ્ણ પ્રેમમાં પાગલ થયેલી ગોપીઓ કૃષ્ણમાં તન્મયતા પ્રાપ્ત કરે અને કૃષ્ણ પોતે જ કે કૃષ્ણ હું જ કૃષ્ણ છું, તો એ કૃષ્ણ બની જાય એમાં કોઈ મોટા આશ્ચર્યની વાત નથી, એવું નંદાજી સમજાવે છે. અહીંયા મહાપ્રભુજી આપણને કહે છે કે ગોપીજનો ભગવદ રૂપ થઈ ગયા, એટલે કે ભગવાન એમની અંદર સ્થિત થઈ અને લીલાઓ કરી રહ્યા છે. અને આ લીલા જે અહીંયા કરી છે એ તાપની નિવૃત્તિ માટે કરી છે. હવે સુખદેવજી કહે છે કે ગોપીજનોએ ભગવાનના ધર્મોને ગ્રહણ કરે છે અને પછી ભગવત સ્વરૂપને પણ ગ્રહણ કર્યું છે. ભગવત ધર્મો અને પછી ભગવત સ્વરૂપને ગ્રહણ કર્યું છે. એટલે એમને પછીના શ્લોકમાં સુખદેવજી કહે છે કે ગતિસ્મિત પ્રેક્ષણ ભાષણાદિષુ પ્રિયા પ્રિયસ્ય પ્રતિરૂધ મૂર્ત્યમ અસૌમ ઇતિ તદાત્મિકા નિવેદિષુ કૃષ્ણ વિહાર વિભ્રમા. એટલે કે ભગવાનની ચાલમાં, મંદ હાસ્યમાં, જોવામાં, સંભાષણમાં ગોપીજનો અત્યારે પોતાના પ્રિયતમ કૃષ્ણના જેવા જ થઈ ગયા છે. બધું જ એના પ્રમાણે ગોપીજનો અનુકરણ કરવા લાગ્યા છે કે છે. અને કે છે કે અમે કે છે કે હું જ કૃષ્ણ છું એમ બોલતા બોલતા ભગવાનના જેવો જ વિહાર અને વિલાસનું અનુકરણ કરવા લાગે. જો ગોપીજનોને કેવી તન્મયતા પ્રાપ્ત થાય છે એનું વર્ણન છે. હવે આ શ્લોકની સુબોધની જે મેં લીધી નથી, કાલ રાત્રે પાછા 8 વાગે આપણે મળીશું તો આના 3જા નંબરના શ્લોકની સુબોધની સમજાવીશું. ત્યાં સુધી જય શ્રી ગોકુલેશ. જય શ્રી ગોકુલેશ.